یہ آپ مناظر اپنی ٹی وی سکرینز پر جو دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں صدر مسلم لیگ نون اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف عدالت پہنچ گئے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو گاڑی ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی گاڑی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف عدالت میں ہی موجود ہے, عدالت کے احاطے میں ہی موجود ہیں. لیکن یہ جو مناظر دکھا رہے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ہماری نمائندگان کی جانب سے کہ اس گاڑی میں شہباز شریف موجود ہیں. ایکسکلوزیو مناظر آپ کی ٹی وی سکرینز پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک سفید گاڑی جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے. کہا جا رہا ہے کہ اسی گاڑی میں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف موجود ہیں. شہباز شریف اب آپ دیکھ رہے ہیں اسی گاڑی میں شہباز شریف پہنچے ہیں عدالت, لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور ہاتھ ہلا رہے ہیں. جو کارکن وہاں پہنچے ہوئے ہیں, میڈیا کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے. میاں شہباز شریف آج لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور پری اریسٹ بیل انہوں نے اس کی پٹیشن دائر کی تھی, درخواست دائر کی تھی اور کل بھی اس کی سماعت ہونی تھی لیکن سماعت ڈیلے ہوئی اور آج پر سماعت رکھی گئی, جس پر کل جو کچھ ہوتا رہا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے. نیب نے چھاپا مارا میاں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر. نیب میں کیس ہے, آمدن سے زائد اثاثجات کیس اور منی لانڈرنگ کیس ہے جس میں 2 بار طلب کیا گیا, تیسری بار کل طلب کیا گیا تھا لیکن شہباز شریف نہیں وہاں پہنچے تھے. اور ایک جواب بھی نیب میں شہباز شریف نے داخل کرایا تھا, اس میں کہا گیا تھا کہ کورونا کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتے, ان کی عمر بھی زیادہ ہے, کینسر کے پیشنٹ بھی ہیں اور نیب کے کئی آفیسرز کو بھی کورونا ہو چکا ہے. اس کے سبب انہوں نے آپشن دیا تھا کہ نیب اسکائپ کے ذریعے ان سے رابطہ کر سکتی ہے اور جو بھی سوال جواب ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد نیب کی ٹیم پہنچی, شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے گئے لیکن شہباز شریف گرفتار کر نہیں ہوئے. یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے میاں شہباز شریف کے وکلا نے اور پری اریسٹ بیل کی درخواست ہے. بالکل پروٹیکٹیو بیل کے لیے انہوں نے درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور اسی کی آج سماعت ہونی ہے. آیا ان کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن شہباز شریف پہنچ چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اور صبح سے ہمارے نمائندگان بھی ہمیں اپڈیٹ کریں. ذیشان بخش اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ نیب بھی متحرک ہے دوسری جانب اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کو پری اریسٹ بیل ملنے سے پہلے ہی گرفتار کیا جائے. لیکن یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ نیب نے جہاں جہاں پولیس کے ناکے ہیں کیونکہ شہر میں سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے, متحرک کی گئی ہے اور کوشش کی جا رہی تھی کہ جو کارکنان ہیں وہ ایک جگہ اکٹھا نہ ہو. ایک تو کورونا بھی ہے, دوسرا کسی مجمع کو بھی روکا جا رہا تھا تو اس لیے پولیس نے ناکے لگائے ہوئے تھے. ساتھ ہی ساتھ یہ ذیشان بخش دعویٰ کر رہے تھے کہ نیب کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی ان ناکوں پہ موجود ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کو راستے میں ہی گرفتار کیا جائے. ہمارے نمائندے احمد فراز نے ہمیں جوائن کیا ہے, تازہ ترین اپڈیٹس پہلے ان سے جانتے ہیں. جی احمد. ہائی کورٹ کے باہر ہی موجود ہیں اور یہاں پر اس وقت جو ہے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات کے بعد یہاں سے نفری کو تو ہٹا لیا گیا تھا اور تمام جو اس کے 4 داخلی راستے تھے, جو داخلی دروازے تھے وہاں سے نفری کو یہاں سے ہٹا لیا گیا اور نفری ہٹانے کے بعد یہاں پر کارکن بھی پہنچنا شروع ہو گئے, کچھ اکا دکاندار بھی پہنچ گئے. تو اس وقت تک یہاں پر جو ہے وہ نفری کو تو مکمل طور پر ہٹا لیا گیا ہے اور یہاں پر کچھ تھوڑی نفری ضرور موجود ہے لیکن سیکیورٹی یہاں پر پھر بھی موجود ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تب جب تک جو ہے میاں شہباز شریف جو ہے وہ یہاں پر عدالت میں آ کے یہاں سے واپس نہیں چلے جائیں گے تب تک یہ جو سیکیورٹی ہے یہ یہاں پر رہے گی. لیکن کسی بھی سیکیورٹی اہلکار کو, پولیس کو کسی بھی کارکن کو گرفتار کرنے کی یا کسی لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کے احکامات نہیں دیے گئے. جی اچھا احمد فراز, یہ کہیے گا نیب کل سے چھاپے مار رہی ہے میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے اور جب تک ٹیکنیکلی بھی تھوڑی سی بات بتائیے گا, جب تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے, احاطے میں اندر تک نہیں جاتے, تب تک نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اریسٹ کر لے اور پھر یہ پری اریسٹ بیل کی درخواست جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. جی بالکل, یہ کل بھی یہ ایشو ہوا تھا کہ کیا نیب نے جو ہے وہ اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی ان سے اجازت طلب کی ہے. تو نیب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے گرفتار کرنے کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کرنے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کو انہوں نے اطلاع فراہم کر دی ہے, ان سے اجازت طلب کر لی ہے. لیکن اس کے باوجود جو تھے پھر یہ پولیس کی جو نفری تھی یہ کل شام 3 بجے, کل صبح 3 بجے کے بعد اچانک جو تھی وہ 96 ایکٹ پہنچ گئی تھی اور تمام راستوں کو وہاں پہ سیل کر دیا گیا تھا. ایس بلاک کے چاروں طرف تمام راستوں میں پولیس کی نفری کھڑی کر دی گئی تھی اور پھر نیب کا عملہ ہی گھر کے اندر بھی گیا, انہوں نے گھر کی تلاشی بھی لی اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ ناکام واپس لوٹے تھے. ٹھیک ہے, احمد فراز ہمارے ساتھ ہی رہے گا اسی دوران. ذیشان بخش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, صبح سے ہمیں تمام تر صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں. ذیشان, تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے پاس کیا ہے, کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب شہباز شریف آ گئے ہیں تو سماعت شروع ہوگی؟
जी, शहबाज शरीफ इस वक्त अहाता अदालत में पहुंच चुके हैं। चंद ही लम्हे कबल वो एक सफेद रंग की करोला गाड़ी पर यहाँ पर लाहौर हाईकोर्ट का जो मरकजी दरवाजा है यहाँ पहुंचे। उनके आगे एक सिक्योरिटी की डबल कैबिन गाड़ी थी और एक बड़ी लैंड क्रूजर गाड़ी थी जो कि गालबन धोखा देने के लिए आगे चलाई गई थी। जब वो गेट पर पहुंची तो फौरी तौर पर उनकी जो जाती सिक्योरिटी यहाँ मौजूद थी उन्होंने गेट को खाली करवाया और कोशिश ये थी कि वो गाड़ी से उतर कर अंदर जाएं, लेकिन उनके जो सिक्योरिटी हुकाम थे उन्होंने कोरोना के बायस और हिफाजती इंतजाम के पेश नजर उनको पैदल उतरने की शहबाज शरीफ चंद लम्हे के लिए गाड़ी से उतरे भी, लेकिन वापस गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद उनकी गाड़ी को कारकुनान के हमरा हाई कोर्ट का जो मेन गेट है मस्जिद चौक वाला उससे अंदर ले जाया गया। गेट से अंदर जाने के बाद शहबाज शरीफ गाड़ी से उतरे और गाड़ी से उतर के इस वक्त जो वो कमरा अदालत है उसके तकरीबन बाहर पहुंच चुके हैं। अगले चंद ही लम्हों में वो कमरा अदालत में होंगे क्योंकि कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आपसे कुछ देर कबल ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और इम्कान इसी बात का है कि अब से चंद ही लम्हों में शहबाज शरीफ कमरा अदालत में होंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान अदालत की जानिब से यहाँ से गए थे और तमाम तर सिक्योरिटी और इंतजाम को उन्होंने यकीनी बनाया और शहबाज शरीफ के हमरा वो यहाँ वापस पहुंचे। अच्छा जीशान, आप सबसे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नैब की नक्लो हरकत से मुतल्लिक भी, तो क्या अहाता है अदालत के अंदर भी नैब की कोई टीम मौजूद है? टीमें बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन गालिबन कुछ ऐसे अहकामात उनको दिए गए हैं कि जब तक कोर्ट रूम तक शहबाज शरीफ पहुंच नहीं जाते उस वक्त तक किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई न की जाए। ये बज़ाहिर मेरा अंदाजा है क्योंकि अगर नैब ने पकड़ना होता तो शहबाज शरीफ जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उस वक्त उनको हिरासत में लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई भी नैब का बज़ाहिर प्लान नहीं लगता जब तक कोर्ट में उनकी हियरिंग ना हो जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ यहाँ उतरे, गाड़ी से उतर के कारकुनान के हमरा वो अंदर तक पहुंचे और यहाँ पर नैब के लोग मौजूद जरूर थे, लेकिन क्योंकि ये अदालती प्रेमिसेस है तो अदालती प्रेमिसेस में से किसी भी मुलजिम को हिरासत में नहीं लिया जाता। बेल मंजूर होने की सूरत में तो उनको वैसे ही कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर उनकी बेल रिजेक्ट होती है तो भी उनको अहाता अदालत से बाहर निकलने पर नैब हुकाम अपनी तहवील में लेंगे। ज़ीशान बख्श हमारे साथ हैं और अनीना यही बात ज़ीशान बख्श भी कर रहे हैं और यही जो अहकामात है, रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने भी आईजी को रास्तों से रुकावटें हटाने से मुताल्लिक टेलीफोन पर आगाह किया क्योंकि सुबह हमने ये देखा कि रुकावटें लगा दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन जब रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने रास्ते हटाने के लिए कहा, टेलीफोन किया तो उसके बाद ये रुकावटें हटी और मियाँ शहबाज शरीफ पहुंचे। और ज़ीशान बख्श भी जैसे बता रहे हैं कि रास्ते में भी मियाँ शहबाज शरीफ उतरे थोड़ी दूर हाईकोर्ट के अहाते से, लेकिन उस वक्त भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो अब ये समात होगी बाकायदा प्री अरेस्ट बेल की और समात में जो कुछ निकलकर सामने आता है वो पता चल ही जाएगा कि प्री अरेस्ट बेल मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर मिल जाती है तो फिर नैब के पास गिरफ्तारी का तो ऑप्शन नहीं होगा यकीनन, लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी। बिल्कुल, और इन केसेस से मुतालिक भी थोड़ा सा आपको पस मंजर बताते चलें कि आमदन से ज्यादा सासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसकी तफ्तीश के लिए नैब ने सदर मुस्लिम लीग नून को तलब किया था और कल से पहले भी उनको तलब किया गया था। एक दफा वो पेश हुए, उनको कुछ सवालात भी दिए गए जो उनको जिसका जवाब जमा करवाना था, लेकिन कल जब उनको बुलाया गया तो वो पेश नहीं हुए और उन्होंने एक खत लिखा नैब को जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा है और वो कैंसर के मरज में मुब्तला भी रह चुके हैं और उनको ये इत्तलात मिली है कि नैब के कुछ अहलकारों को कोरोना वायरस भी हुआ है, तो इसलिए वो एहतियाती तौर पर कल पेश नहीं होंगे। अगर नैब उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहती है या उनसे तफ्तीश करना चाहती है तो स्काइप के जरिए वो उनसे पूछगछ कर सकती है। नैब को जवाब मौसूल हुआ, उसके बाद हमने देखी जो सूरत हाल पैदा हुई मॉडल टाउन में, नफरी तलब की गई, कारकुनान जमा हो गए और नैब की टीम वहां पर पहुंची, छापा मारा और नैब के पास शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट्स मौजूद थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए आए। काफी देर तकरीबन 1-8 घंटा वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा नैब का, लेकिन शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद ये कहा जा रहा था जाती उम्रा और डिफेंस भी जाएंगे, जो शहबाज शरीफ का दूसरा घर है, उनकी दूसरी अहलिया का, लेकिन वहां पर भी नैब की टीम नहीं पहुंची। ज़ीशान बख्श से मजीद अपडेट्स लेते हैं। ज़ीशान, अब बताइएगा आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ कमरा अदालत का जो मरकजी दरवाजा है उस पर मौजूद है। कारकुनान की बड़ी तादाद हमरा है, यहाँ पर जो अदालती अमला है उनकी जानिब से ये अहकाम दिए जा रहे हैं कि आप लोग हट जाएं, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ अंदर जा सकते हैं, जबकि कारकुनान की कोशिश है कि कारकुनान भी उनके हमरा अंदर जाएं। लेकिन यही वो वजह है जिसके बायस शहबाज शरीफ को तकरीबन 4 से 5 मिनट का वक्त गुजर गया है। अब हाल अहाता अदालत के अंदर मौजूद है लेकिन कमरा अदालत से बाहर है और शहबाज शरीफ जो ही कमरा अदालत में पहुंचेंगे उनके वकला पहले से वहां मौजूद हैं तो उनके केस की जो बाज़ाब्ता समाअत है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर अदालती हालात आपको बताएं तो यहाँ पर अदालत के अंदर मजमूई तौर पर
सूरत-हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो पुलिस की तमाम तर रिकावटें अबूर करते हुए यहाँ तक पहुंचे और उनकी जानिब से कोशिश यही है कि वो जब तक शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद रहें और अदालत की जानिब से कोई फैसला नहीं हो जाता तो कारकुनान यहाँ मौजूद रहेंगे। जबकि जो नैब हुकाम है, नैब की लीगल टीम है, वो कमरा अदालत में मौजूद है। शहबाज शरीफ के वकला भी कमरा अदालत में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है, मुस्लिम लीग नून की तकरीबन मरकजी क़यादत सभी की सभी यहाँ पर पहुंच चुकी है। कुछ लोग पहले से कमरा अदालत में मौजूद हैं, जैसा कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, जबकि ख्वाजा साद रफीक और दीगर जो लीगी अरकान कौमी असम्बली हैं वो इस वक्त शहबाज शरीफ के हमरा अदालत से बाहर मौजूद है। और कुछ ही देर में जब वो अदालत में पहुंचेंगे तो वकला की जानिब से इस केस पर जो बाकायदा समाअत है वो शुरू होगी। मियां शहबाज शरीफ के वकला उनकी जो जमानती दरख्वास्त है उसके ऊपर बहस करेंगे और दलाइल देंगे कि शहबाज शरीफ के लिए इन हालात में क्यों जमानत जरूरी है, जबकि नैब के वकला अपने दलाइल पेश करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर नैब शहबाज शरीफ को हिरासत में लेना चाहती है, कितनी मरतबा उन्होंने नोटिस भेजे और क्यों शहबाज शरीफ ने उन नोटिस की तामील में नैब हुकाम के पास नहीं पहुंचे। गो के शहबाज शरीफ की जानिब से कभी तौर पर यही दलाइल दिए जाएंगे कि उनकी उम्र ज्यादा है, साथ ही साथ नैब के कुछ अफसरान को कोरोना के मसाइल का सामना भी रहा है। जबकि नैब हुकाम का ये कहना है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश ये की गई है कि किसी भी तरह से जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखा जाए और किसी भी किस्म का कोई ऐसा इम्कान पैदा ना हो। ताहम ये अब मुअज़्ज़ज़ अदालत पर डिपेंड करता है कि वो दोनों जानिब के फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद क्या फैसला देते हैं। जो भी फैसला होगा उसका जो ऐलान अब से कुछ ही देर में अदालत में होगा और दोनों जानिब के दलाइल के बाद ही होगा। जी अच्छा ज़ीशान, समाज से मुतल्लिक तो आप हमें अपडेट कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने कोरोना का मसला उठाया है तो हम ये जो मनाजिर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये बड़े परेशान कुन मनाजिर हैं। यकीनन कारकुनान को कंट्रोल करना, हुजूम को कंट्रोल करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस महाज पर बड़ी मुतहरिक रही है और कहती है जी कोरोना के लिए खास तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं। तो क्या अपने कारकुनान को सीनियर लीडरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा? अगर अलीना मैं हकीकत बताऊं तो जो क़यादत थी वो ज़रूर कोरोना से खौफजदा दिखाई थी। उनके साथ उनके जो ज़ाती मुहाफ़िज़ थे या जो सरगर्म कारकुनान थे उनकी ये कोशिश रही कि वो अपने बाजुओं का एक हिसार बनाकर मरकजी कायदीन, ख्वाह वो शहबाज शरीफ खुद हों, उनके 4 से 6 ज़ाती मुहाफ़िज़, फिर वो चूँकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ एलीट फोर्स के जवान थे, उनकी ज़ाती सिक्योरिटी थी, उनका तो समाजी फासला ज़रूर बरकरार रखा गया। उन्होंने मास्क भी लगा रखे थे और साथ ही साथ शहबाज शरीफ के पास सैनिटाइजर भी मौजूद था। लेकिन जो यहाँ कारकुनान हैं जिनके मुतालिक आपने असल सवाल पूछा है, न तो वो कारकुनान खुद इस चीज की एहतियात कर रहे हैं, न ही मौजूद जो लीगी क़यादत है उनकी जानिब से किसी किस्म के उनको ये समझाया जा रहा है कि आप लोग एक मोहतात फासला रखें, कम से कम जो आपका फासला है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको मद्देनजर रखें। इस किस्म की कोई चीज नहीं देखने में आई। जब शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह पहुंचे उस वक्त भी वही कारकुनान का झमघटा था। जब शहबाज शरीफ पहुंचे उस वक्त भी कारकुनान ने समाजी फासलों को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंचकर और शहबाज शरीफ तक पहुंचने की कोशिश में तमाम तर जो समाजी फासले थे उनको नजरअंदाज किया और कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से जो कोशिश की जा रही है कि कारकुनान को ये कहा जाए, लेकिन इस वक्त कारकुनान में मौजूद है। ज़ीशान बख्श आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। अदालत के अंदर क्या माहौल है ये जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज आजम मलिक ने मुझे ज्वाइन किया। आजम, कहिएगा कौन कौन अदालत में मौजूद है इस वक्त और ओवरऑल सूरत हाल क्या है अंदर? जी देखिए, आज सुबह से ही अदालत का जो माहौल था वो काफी गर्म नजर आ रहा था। कारकुनों ने बड़ी कोशिश की कि वो अहाता अदालत के अंदर पहुंच जाएं, लेकिन 5 गेट जो थे वो पुलिस की भारी नकली और एंटी रेप पुलिस को तैनात किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो वर्कर्स थे कुछ न कुछ वो अंदर पहुंचे हैं, नारेबाजी की है उन्होंने। जो गेट के ताले लगाए गए थे जस्टिस तारक अब्बासी की अदालत के बाहर, उन्होंने ताले भी तोड़ दिए और वो अंदर दाखिल हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर पहुंचे, एहसन इकबाल यहाँ पर पहुंचे, मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह में दीगर जो रहनुमा यहाँ पर पहुंचे थे उनके साथ छोटे छोटे कारकुन भी यहाँ पर मौजूद थे और उन कारकुनों ने यहाँ पर हंगामा राई की, नारेबाजी की। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। कारकुनों की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी। किसी SOP का ख्याल नहीं रखा गया। बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे। हमने कोशिश की शहबाज शरीफ से बात करने की, उनके करीब पहुंचे। उनका कहना था कि वो अभी इस सूरत हाल में बात नहीं कर सकते, पहले वो अदालत में जाएंगे, अदालत में पेश होंगे, उनकी समाअत के बाद वो फिर आके बात करेंगे। तो इस वक्त जैसी हमारी मरियम औरंगजेब से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि ये पहले से प्री प्लान था इनको गिरफ्तार करना, लेकिन वो इसकी भरपूर मजम्मत करेंगी अगर ऐसा कुछ हुआ। उनका ये कहना था कि जमहूरी हक है किसी भी बंदे को अदालत में आना,
آج शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचेंगे और वो पहुंचे भी तो इस वक्त भी कारकुन नारेबाजी कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं। जो मर्दी लीडर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया, शाहिद खान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, ये सारे लोग कमरा अदालत के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ शहबाज शरीफ भी पहुंच चुके हैं। समाज जो है वो थोड़ी देर बाद जो है शुरू होगी। अच्छा आजम, ये बताइएगा शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? अच्छा देखिए, वो थोड़े परेशान लग रहे थे कहीं ना कहीं से। जाहिर है इतना रश था, इतना क्राउड था, उनको डर भी था। जाहिर है कोरोना वबा की जो एक सूरत हाल आपके सामने है, उनसे पहले कह चुके हैं कि वो 70 बरस के बूढ़े आदमी हैं, उनको कैंसर का मूजी मर्ज भी है और वो कोरोना वबा के पेश नजर नैब में पेश नहीं हो सकते। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि नैब जहाँ पर SOP बने हुए हैं कि आप 6 फीट के फासले से बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर एक SOP भी नहीं था। वो कारकुनों के साथ बिल्कुल चिपके हुए थे मियां शहबाज शरीफ के साथ। मियां शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो पूरे एतमाद थे, लेकिन जाहिर है गर्मी थी और एक वबा भी थी, एक खौफ का आलम था उन पर। लेकिन वो खौफ जो है वो वबा का था, कोरोना का था, पुलिस का या किसी और चीज का नहीं था। उनसे बात करने की कोशिश की, गया उनसे बात की। उनका ये कहना था कि वो पहले अदालत में जाएंगे, अदालत में अपनी समाज जो उनकी दरख्वास्त है उसके बाद वो आके बात करेंगे। तो उनके साथ जो उनके दीगर रहनुमा थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी। और उसके बाद फिर वो ठीक है। आजम मलिक हमें अहाता अदालत में जो माहौल है उससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि कुछ ही देर में अब ये समाअत शुरू होगी। शहबाज शरीफ और उनके वकला ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए, यानी उनकी गिरफ्तारी से पहले उनको बेल दी जाए, ये दरखास्त की गई है और आज इसकी समाअत है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी शहबाज शरीफ के साथ यकजहती के लिए। और जैसे कि हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे हैं, कोरोना है, खास तौर पर इस वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत जरूरी है, खा कि वो कोई एहतजाज हो, यकजहती का इजहार हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नजर नहीं आया। बहरहाल ये जो प्री अरेस्ट बेल आज दी गई है, इसका थोड़ा सा पस मंजर बताएं तो नैब की जानिब से तफ्तीश जारी है मियां शहबाज शरीफ से मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में। उनको पहले 3 दफा तलब किया गया था, 1 दफा वो पेश हुए, 2 दफा नहीं हुए। कल जब वो पेश नहीं हुए, उन्होंने खत लिखा एक नैब को और बताया अपनी अदम पेशी की वजह क्या थी। तो नैब ने उनके घर मॉडल टाउन पर छापा मारा और उनको गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद नहीं थे। आज सुबह से जैसे कि जीशान बख्श में बता रहे थे कि कोशिश हो रही थी कि शायद ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है, पहले उनसे फिर अपडेट्स लेते हैं। जी जीशान, क्या अपडेट्स है आपके पास हमारे लिए? जी अलीना, बिल्कुल जिस तरह अभी आप बता रही थी कि आज सुबह से ही पुलिस की ये कोशिश थी कि रास्ते बंद रखे जाएं और मुस्लिम लीग नून के न तो कारकुनान को यहां पहुंचने दिया जाए, और जिस तरह नैब की ये कोशिश थी कि शहबाज शरीफ को अहाता अदालत पहुंचने से कबल हिरासत में लिया जाए। लेकिन तहम यहां से ये अहकामात दिए गए आला पुलिस हुकाम को, खासतौर पर IG पंजाब को कन्वे किया गया कि शहबाज शरीफ अदालत आना चाहते हैं तो किसी किस्म की भी, हमारे जराये का कहना है कि ये कन्वे किया गया कि रुकावट न डाली जाए और उनको अदालत तक पहुंचने दिया जाए। यही वो वक्त था जब तकरीबन 11:15 बजे के करीब राना सनाउल्लाह को माल रोड से आगे हाईकोर्ट आने की इजाजत दी गई। न सिर्फ बल्कि माल रोड पर जितनी रुकावटें थी वो तमाम की तमाम हटा ली गई। हाईकोर्ट के जो मरकजी गेट थे उनके ऊपर जो पुलिस एहलकार तैनात थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। सिर्फ अदालत की जो मामूल की सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी पर जो तैनात लोग थे उन लोगों को यहाँ पर मौजूद रहने दिया गया। बाकी जो इजाफी नफरी खसूसी तौर पर लगाई गई थी उस सारी को हटा लिया गया। तो यूं मजमूई तौर पर अदालत की जानिब से इस बात का इंतजार था कि शहबाज शरीफ अहाता अदालत में पहुंचकर अपना मौकिफ दें और उसके बाद अदालत को इस बात का फैसला करने दिया जाए कि शहबाज शरीफ को जमानत दी जानी है या नहीं दी जानी, और उसके बाद नैब ने अपनी जो भी कार्रवाई करनी है वो अमल में लाए, क्योंकि नैब हुकाम यहाँ मौजूद रहे हैं इस सारे वक्त के दौरान। लेकिन जब अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ को अदालत तक आने का कहा गया तो उसके बाद किसी भी किस्म की हमने देखा कि कार्रवाई न तो पुलिस की जानिब से कोई सख्ती की गई, और उसके बाद हमने देखा कारकुनान यहाँ पहुंचे भी। नून लीग के जो कारकुनान थे वो जो हाई कोर्ट के मरकजी गेट्स थे उनके ऊपर दस्तक देते रहे। काफी देर तक उनका पुलिस के साथ तलक जुमलों का तबादला भी होता रहा, जिसके बाद जब मरकजी कायदीन अंदर गए, गेट खोले गए तो साथ ही साथ कारकुनान की बड़ी तादाद भी अंदर अदालत के पहुंच गई। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि अहाता अदालत में पहुंचने के बाद अहाता अदालत में नारेबाजी भी की गई, जो कि अमूमी तौर पर सियासी रहनुमाओं के आने पर नारेबाजी को जो जज साहिबान हैं वो अच्छा नहीं समझते, और खास तौर पर ये अहकाम दिए जाते हैं कि अगर अदालत में आप पुरअमन प्रोसीडिंग चाहते हैं, अदालत में आप पुरसकून माहौल चाहते हैं, खास निशान हमारे साथ ही रहिएगा। आजम मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा अपडेट्स लेते हैं। आजम, समाअत शुरू हो गई है? जी, हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ की और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में समाअत कर रहा है। इस वक्त शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारिक और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए हैं।
اسپیشل پروسیکیوٹر نیب سید فیصل رضا بخاری بھی عدالت میں پیش ہے۔ درخواست بات جیسے ہی شروع ہوئی تو عدالت نے پوچھا کہ شہباز شریف کہاں ہیں۔ اس پر وکیل شہباز شریف نے کہا شہباز شریف کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کینسر کے مریض ہیں۔ اس پر عدالت نے کہا کیا آپ کو گرفتاری کا خدشہ ہے؟ اس پر وکیل شہباز شریف نے کہا کہ نیب نے جو ریکارڈ مانگا ہے وہ دے دیا، پھر بھی نیب گرفتاری کے لیے بے تاب کیوں ہے؟ شہباز شریف کے خلاف کیس کس سٹیج پر ہے؟ عدالت نے پوچھا۔ شہباز شریف کے خلاف کیس انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے، شہباز شریف کے وکیل نے جواب دیا۔ اس پر عدالت نے پوچھا نیب والے کہاں ہیں، وہ روسٹم پر آئیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کیا نیب شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی مخالفت کرتا ہے؟ اس پر نیب کے وکیل فیصل بخاری نے کہا نیب شہباز شریف کی ضمانت کی مخالفت کرے گا۔ شہباز شریف کو 5 اکتوبر 2018 کو صاف پانی کیس میں بلایا گیا۔ وکیل شہباز شریف اس پر شہباز شریف کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ دوران ریمانڈ شہباز شریف کو رمضان شوگر مل میں بھی گرفتار کیا گیا۔ جب نیب کے پاس گرفتاری کا مواد آیا تب شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، یہ کہنا تھا نیب کے وکیل رضا بخاری کا۔ تو دوسری طرف سے دلائل جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ نیب یہ چاہتی ہے کہ ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ نہ لی جائے اور شہباز شریف کو یہاں سے گرفتار کیا جائے، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں وہ بھرپور دلائل دے رہے ہیں۔ شہباز شریف جو ہے وہ 69 ایئرس کے اولڈ ایک بزرگ آدمی ہے، وہ کینسر کے موذی مرض میں بھی مبتلا ہے، اس لیے وہ نیب انہیں گرفتار نہیں کر سکتا، ان کی پوری ضمانت جو ہے وہ دی جائے۔ جی اعظم ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت سماعت شروع ہو گئی ہے اور میاں شہباز شریف کے وکیل اور نیب کے وکلا اپنے دلائل دے رہے ہیں اور عدالت نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں۔ میاں شہباز شریف کے وکلا کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک معذرت کے ساتھ علینا آپ کنٹینیو کیجئے۔ جی بالکل، اعظم ملک جو کہ ہمیں سماعت سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف نے درخواست دائر کی تھی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے، اس پر سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ دونوں جانب کے وکلاء دلائل دے رہے ہیں اور سوالات ہوئے کچھ اس دوران اور پوچھا گیا کہ انویسٹیگیشن سٹیج پر کیا گرفتاری ضروری ہے، کیا کرنی ہے۔ جب نیب کے پاس مواد آیا تو گرفتاری کے لیے وارنٹ یہ نیب کی جانب سے موقف دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت شروع ہو چکی ہے۔ جسٹس طارق عباسی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے، ڈویژنل بینچ ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور اسپیشل پروسیکیوٹر نیب سید فیصل رضا بخاری بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں چیئرمین نیب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ جسٹس طارق عباسی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہوئے ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب سید فیصل رضا بخاری بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ درخواست میں چیئرمین نیب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور اس بار عدالت نے سوال کیا ہے کہ کیا کس سٹیج پر ہے میاں شہباز شریف کا کیس، جس پر بتایا گیا کہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے۔ یہ نیب کے وکلا سے پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے پری اریسٹ بیل کی، تو انہوں نے کہا کہ نیب پری اریسٹ بیل کی جو درخواست دی گئی ہے اس کی بالکل مخالفت کرے گا، اس کے خلاف اپنے دلائل دے گا۔ اور یہ بھی سوالات کیے گئے کہ یہ کس سٹیج پر ہے کیس، اور نیب کی طرف سے پروسیکیوٹر نے یہ بتایا کہ اب جب گرفتاری کی سٹیج آ گئی ہے تو ہم نے گرفتاری کے لیے نوٹس بھی دیا، ان کو بلایا بھی اور اس کے بعد گرفتاری کے لیے کوششیں بھی کی گئی ہیں۔ تو میاں شہباز شریف سے تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے اور اس سٹیج پر میاں شہباز شریف کا ہونا ضروری ہے، میاں شہباز شریف کا ان پرسن ہونا ضروری، یہ نیب کا موقف ہے۔ زہیب اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹس موصول ہو رہی ہیں ہم آپ کو بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ جو عدالتی کارروائی ہے اس وقت سماعت سے متعلق، اس سے اگر آپ کو آگاہ کریں تو عدالت نے پوچھا کہ درخواست گزار شہباز شریف کہاں ہے۔ شہباز شریف کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کینسر کے مریض ہیں۔ وکیل نے بتایا کیا آپ کو گرفتاری کا خدشہ ہے، عدالت نے پوچھا، جس پر وکیل نے جواب دیا نیب نے جو ریکارڈ مانگا وہ دے دیا، پھر بھی نیب گرفتاری کے لیے بے تاب ہے۔ شہباز شریف کے خلاف کیس کس سٹیج پر ہے، عدالت نے یہ پوچھا، جس پر وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس انویسٹیگیشن سٹیج پر ہے۔ عدالت نے کہا نیب والے کہاں ہیں، روسٹم پر بلائیں انہیں۔ کیا نیب شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی مخالفت کرتا ہے، عدالت نے پوچھا نیب کے وکیل سے، جس پر نیب کے وکیل فیصل بخاری نے کہا کہ نیب شہباز شریف کی ضمانت کی مخالفت کرے گا۔ اعظم ملک نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا۔ اعظم کہیے گا سماعت کا کیا احوال ہے آپ کے پاس ابھی تک کا؟ ابھی دیکھیں ڈراپنگ سٹوری ہے اس وقت تک کی، جو ڈراپنگ سٹوری وہ یہ ہے کہ عدالت نے نیب کو 17 جون تک شہباز شریف کی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں، ہم بھی آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تک کی ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ نیب نے 17 جون تک شہباز شریف کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔
अब जो मुस्लिम लीग नून है अपने आइंदा का लाहे अमल इख्तियार करेगी 17 जून को दोबारा। आजम यहाँ हमारे साथ ही रहिए। अहम खबर यह है कि 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल की समाअत हुई और दोनों तरफ से दलाल सुनने के बाद अदालत ने 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। नैब को नैब गिरफ्तार करना चाह रहा था मियां शहबाज शरीफ को। मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में प्री अरेस्ट बेल के लिए दरखास्त दी थी और उसकी आज समाअत हुई। दोनों तरफ से दलाल दिए गए, मुख्तसर ये दलाल हुए और अभी तक जो ये डेवलपिंग स्टोरी है, अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है अदालत ने। आजम मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। आजम, हमारे देखने वालों को एक बार फिर बताइएगा, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 17 जून तक शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मंजूर हो गई है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे ही शहबाज शरीफ कमरा अदालत में पहुंचे तो समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जो डिवीजनल बेंच था उन्होंने पूछा कि शहबाज शरीफ कहाँ पे हैं, जिस पर उनके वकील अमजद परवेज ने कहा कि वो कैंसर के मरीज हैं और कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। जिसके बाद बाकायदा समाअत का आगाज हुआ। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या नैब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मुखालफत करेगा, जिस पर नैब के वकील फैसल रजा बुखारी ने कहा कि बिल्कुल नैब नहीं चाहता कि इनकी जमानत हो। जिस पर दोनों तरफ से दलाइल शुरू हो गए। इस पर जो वकील थे अमजद परवेज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां शहबाज शरीफ को ये कहना था कि इससे पहले भी शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में रहे और बहुत दिनों तक रहे, तो तब ऐसे सवालात क्यों नहीं किए गए। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे जो है एक साजिश है उनके खिलाफ। इस पर अदालत ने कहा कि 17 जून तक जो नैब है वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करेगी। 17 जून को दोबारा समाअत होगी। जी, अपने देखने वालों को बताते चले अहम खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और जमानत मांगी थी गिरफ्तारी से पहले, वो दरखास्त उनकी मंजूर कर ली गई है। 17 जून तक नैब को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। थोड़ा आपको इसका पस मंजर भी बताते चले तो नैब ने आमदन से जायद असासजात केस और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब कर रखा था, जिस पर अदम पेशी पर नैब ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारे शहबाज शरीफ की। कल शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे तो नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सका। आज लाहौर हाई कोर्ट में ये अहम समाअत होनी थी उनकी जमानत से मुतल्लिक, जिसका फैसला अब आ गया है। 17 जून तक लाहौर हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने से रोक दिया है शहबाज शरीफ को। नैब अब 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अदालत में आज समाअत हुई, दोनों तरफ से दलाल दिए गए। दरखास्त गुजार शहबाज शरीफ कहाँ है, अदालत ने सबसे पहले इस्तफसार किया। शहबाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद है और कैंसर के मरीज हैं, उनके वकील ने यह बताया। रियाज शाकिर ने ज्वाइन किया, नुमाइंदा जियो न्यूज। रियाज, इससे मुताल्लिक, इस खबर से मुताल्लिक आपके पास क्या डिटेल्स है? जी, बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की 17 जून तक अपूरी जमानत मंजूर कर दी है और नैब को हुक्म दिया है कि वो इस दौरान मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार न करे। अदालत के रूबरू आज मियां शहबाज शरीफ अपने वकीला के हमरा पेश हो गए थे और इस मौका पर लीगी कारकुनों और रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद थी। नायब की टीमें भी मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चारों तरफ फैली थी, जबकि इस दौरान मुख्तलिफ सड़कों पर नाके लगा रखे थे। अदालत के रूबरू लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से रब्ता किया और कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत उनका हक है, सड़कों पर नाका लगा रखे हैं और शहबाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस पर चीफ जस्टिस की हिदायत पर आईजी की हिदायत की गई कि वो नाके फौरी तौर पर खत्म करते और शहबाज शरीफ को खौफा दे दे, जिसके थोड़ी देर बाद शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और जस्टिस तारिक अब्बासी इस लड़ाई में कायम तौर अपनी बेंच में अदालत का अहवाल बता रहे हैं हमें रियाज शाकिर और बता रहे हैं कि किस तरह से कारकुनान वहां पर जमा हैं और यकजहती का इजहार कर रहे हैं सदर मुस्लिम लीग नून अपने कायद के साथ। साथ ही साथ जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया है उससे एक बार फिर आपको आगाह करते चले। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। आजम मलिक हमारे नुमाइंदे हमें इससे मुतालिक अपडेट कर रहे हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। आजम, कुछ जमानती मचल के जमा करवाने का भी क्या हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, लम्हा बलम्हा हम अपने देखने वाले को आगाह कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए मुशल्कों की हवस उनकी जमानत मंजूर हुई और कहा गया है कि डिप्टी जो प्रोसिक्यूटर है जो
ڈپٹی رجسٹرار ہیں رجسٹرار جوڈیشل کے پاس یہ 5 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے اور عدالت نے آئندہ ماہ پر نیب سے یہ جواب بھی طلب کر لیا ہے کہ آپ شہباز شریف کو جو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس فردر جو ایویڈنسز ہیں وہ کیا ہے. تو عدالت کے باہر جو کارکن جمع تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے, وہ اس وقت نعرے بازی کر رہے ہیں. اور اس سے قبل بھی عدالت میں جو کارکن تھے ان کو یہ کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. میرے سامنے بالکل اس میں مریم اورنگزیب ہیں جو وکٹری کا نشان لہرا کر یہاں سے جا رہی ہیں. ان کے ساتھ عظما بخاری بھی ہے. جو دونوں کی باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ اچھا اعظم شہباز شریف بھی اب باہر آ رہے ہیں تو کیا وہ گفتگو کریں گے میڈیا سے؟ ابھی دیکھیں جب شہباز شریف سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پہلے عدالت میں جائیں گے, عدالت کے آنے کے بعد گفتگو کریں گے. لیکن چونکہ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کورونا وبا کے پیش نظر ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ لوگوں سے دور رہے, تاہم جو ورکر تھے وہ ان کے ساتھ لگے تھے. اعظم ملک یہ بتائیے گا, عدالت کا تھوڑا اندر کا احوال بتائیے کہ جب یہ استفسار کیا گیا کہ کس اسٹیج پر ہے کیس, بتایا گیا انویسٹیگیشن اسٹیج پر ہے, تو نیب کے جو پروسیکیوٹر پیش ہوئے ان کے دلائل کیا رہے اس دوران؟ جی دیکھیے جو نیب کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ وہ ہر صورت میں جو گرفتاری ہے جو شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی یہ جو ضمانت ہے اس کی وہ مخالفت کریں گے. اور کیونکہ انویسٹیگیشن سٹیج میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ زیادہ جو آمدن سے زائد اثاثے. ٹھیک ہے اعظم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پہلے اپنے دیکھنے والوں کو جو مناظر ہیں ان کی ٹی وی اسکرینز پر یہ بھی تھوڑا سا دکھاتے چلیں اور اس کو بیان بھی کرتے چلیں. یہ احاطہ عدالت کے باہر کے مناظر ہیں جہاں سے اب شہباز شریف ضمانت لینے کے بعد واپس جا رہے ہیں اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور اپنے لیڈر سے وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. جیسے کہ اعظم ملک نے بھی ہمیں رپورٹ کیا, جو مسلم لیگ نون ہے اس کے کچھ سینئر قائدین بھی رہنما بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے. مریم اورنگزیب, عظما بخاری ان میں شامل ہیں. انہوں نے بھی ضمانت ملنے کے بعد وکٹری کا نشان بنایا اور کارکنان کی مسلم لیگ نون کے ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ ضمانت ملنے کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر سے اظہار یکجہتی کر رہی تھی, خوشی کا اظہار کر رہے تھے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف جو کہ ضمانت ملنے کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہو چکے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو شہباز شریف کو 17 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور یہ مناظر آپ عدالت کے باہر کے دیکھ رہے ہیں. شہباز شریف روانہ ہوئے اور 17 جون تک اب نیب انہیں گرفتار نہیں کر سکے گی, جس کے بعد کارکنوں کے حصار میں ان کی گاڑی آگے کی طرف بڑھی اور اب احاطہ عدالت سے روانہ بھی ہو چکے ہیں. اور جو عدالت کے پاس کا ایریا ہے وہاں سے بھی شہباز شریف کی گاڑی روانہ ہو چکی ہے. میڈیا کی بڑی تعداد, میڈیا کے نمائندوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور پل پل کی خبر جیو نیوز کے نمائندے بھی ہمیں دے رہے ہیں. مختصر سماعت ہوئی, زیادہ طویل سماعت ابھی نہیں ہوئی اور اس میں یہی پوچھا گیا, نیب کے پروسیکیوٹر سے سوالات کیے گئے کہ کیا آپ اس کی مخالفت کریں گے, انہوں نے کہا بالکل ہم اس بل کی مخالفت کریں گے. دوسری طرف شہباز شریف کے وکلا نے اپنے دلائل دیے اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ 17 جون تک نیب شہباز شریف کو گرفتار نہیں کر سکے گا. 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض 17 جون تک نیب کو گرفتاری سے روک دیا ہے اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی سماعت پر 17 جون کو جو سماعت ہوگی اس میں نیب کی ٹیم وہ ایویڈنس لے کر آئے جس ایویڈنس کی بنیاد پر وہ میاں شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. یہ جو مناظر آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو وقتاً فوقتاً ایک جانب آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کہ جب وہ آئے عدالت میں تو اس وقت کیا مناظر تھے, کارکنان کی ایک بڑی تعداد جمع تھی. اس کے بعد جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں وہ مناظر ہیں جب ضمانت ملنے کے بعد شہباز شریف عدالت سے روانہ ہو رہے تھے. اس وقت بھی کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو کہ باہر انتظار کر رہے تھے کہ کیس کا فیصلہ کیا آئے گا, آیا ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی. تو جب ضمانت ملی شہباز شریف کو اس کے بعد کارکنان نے جشن منایا, جیسے کہ ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, ان میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی. جو وہاں پر رہنما موجود تھے مسلم لیگ نون کے, انہوں نے وکٹری کا نشان بھی بنایا. یہ دیکھیے یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب شہباز شریف کو ضمانت ملنے کے بعد وہ عدالت کے احاطے سے باہر آ رہے تھے اپنی گاڑی تک. تب کارکنان کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی اظہار یکجہتی کے لیے, خوشی کے لیے اور وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں سبھی کارکنان اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اپنے لیڈر, اپنے قائد شہباز شریف کے ساتھ. شہباز شریف اس کے بعد آئے, احاطہ عدالت سے باہر نکلے اور گاڑی میں سوار ہوئے اور واپس روانہ ہو گئے. بالکل, اور یہ جو مناظر ہے جیسے کرونا وائرس کی صورتحال بھی ہے, خاصی تشویشناک صورتحال ہے کرونا وائرس کی, لیکن اس کے باوجود احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھا جا رہا, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا. میاں شہباز شریف نے تو ماسک لگایا ہوا ہے لیکن
کارکن ان کے قریب آنا چاہتے ہیں اور اپنے حصار میں ان کو روانہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ آئے عدالت میں تب کارکنوں نے ایک دم ان کو ریسیو بھی کیا۔ اب یہ والہانہ انداز ہے کارکنوں کا، جس کی عادت ہے، جس کی تربیت ہے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی، لیکن یہاں پر خاص خیال رکھنا ہوگا۔ کرونا وائرس کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے ملک میں، اور اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، گائیڈ لائنز بھی آ رہی ہیں، ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں آپ کو، اور حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے۔ تو اب یہاں پر ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یہ خود ایک انڈیویجول کو سوچنا ہے کہ اگر وہ سیاسی جماعت کا کارکن بھی ہے اور وہ کسی سیاسی جماعت سے اس کی وابستگی بھی ہے، لیکن جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں کرونا وائرس کے پیش نظر ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے۔ آپ ریسیو کرنے بھی آئیں، آپ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے بھی آئیں، لیکن جو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ بالکل بھی اس کا متحمل اس وقت سوشل نہیں ہو ڈسٹینسنگ سکتا۔ سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے ماسک کی، جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ یقیناً نعرے بھی لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں، سب ماسک بہت ضروری ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ ماسک پہنیں تاکہ رسک کم سے کم ہو کہ آپ کسی وائرس کو کنٹامینیٹ نہ کریں، وہ آپ کے منہ یا آنکھوں میں کہیں نہ جائے۔ تو ماسک یہاں لوگوں نے کافی نہیں، اور جبکہ لیڈرز بھی، اب کل جب نیب نے میاں شہباز شریف کو طلب کیا تو انہوں نے جو ایک تفصیلی جواب نیب کو دیا، اس میں خاص آرگومنٹ یہی تھا کہ کیونکہ کرونا وائرس کی صورتحال ہے اور نیب کے کچھ آفیسرز کو بھی کرونا وائرس ہو چکا ہے اور ان کی ایج بھی زیادہ ہے، میاں شہباز شریف کی کینسر پیشنٹ بھی ہیں، تو اس وجہ سے وہ نیب میں پیش نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ نیب نے یہ کہا کہ باقاعدہ طور پر ایس او پیز کا خیال رکھا گیا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی جائے گی، آپ اس بارے میں کوئی کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہو، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف نے اپنے جواب میں کرونا وائرس کی، اب جب یہ لیڈر نے یہ کچھ لکھا، نیب کو جواب دیا اور یہ وجوہات بتائی نہ پیش ہونے کی، تو کارکنان کو بھی یہ چاہیے، ایک انڈیویجول کو یہ چاہیے کہ وہ بات مانے، کیونکہ جس بھی جماعت کے کارکن ہیں اس جماعت کے لیڈرز یہی کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کے کارکنوں سے، اور اسی وجہ سے جلسے جلوس بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے، ایک قوم کی طرح ہم نے اس سے نمٹنا ہے۔ لیکن یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سے بالکل مختلف ہے زہیب، یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب میاں شہباز شریف ضمانت ملنے کے بعد ہائی کورٹ سے واپس روانہ ہو رہے تھے۔ لوگ یقیناً محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے قائد سے اور چاہ رہے ہیں کہ آگے آگے آئیں اور بتائیں کہ کتنا جوش و جذبہ ہے ان میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی بہت ضرورت ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا تمام لیڈران بھی یہی درخواست کر رہے ہیں۔ ہم نے ذیشان بخش سے بھی اب سے کچھ دیر پہلے یہی سوال کیا، درخواست ہی کی جا سکتی ہے علینا، درخواست ہی کی جا سکتی ہے، یہ ایک انڈیویجول کی، ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، بالکل لیکن کوئی کسی کو زبردستی تو نہیں روک سکتا ہے، لیکن کنٹین کرنا وہ کہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے نمائندے ذیشان بخش سے بھی یہی پوچھا کہ کیا یہاں پر باقاعدہ جو سینئر رہنما آئے ہیں انہوں نے لوگوں سے گزارش کی، لوگوں سے درخواست کی کہ آپ کم از کم ماسک ضرور پہنیں، اگر سماجی فاصلہ آپ صحیح طرح سے مینٹین نہیں کر پا رہے تو آپ ماسک ضرور خیال رکھیں، تو ان کی طرف سے بتایا گیا کہ نہیں، شاید ماحول کی وجہ سے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ بہرحال اب روانہ ہو چکے ہیں شہباز شریف، عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد 17 جون تک ان کو ضمانت پروٹیکٹیو بیل مل چکی ہے، نیب ان کو گرفتار نہیں کر سکے گا، اور یہ ضمانت ملی ہے 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض۔ ذیشان بخش نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ذیشان، سماعت کا احوال ہم سے شیئر کیجیے گا، کمرہ عدالت میں کیا ہوا؟ علینا، میں سماعت کا حوال شیئر کرنے سے پہلے بتاؤں کہ سابق جو پنجاب کے وزیر قانون ہیں رانا ثناء اللہ، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور آج کے کیس کی کچھ ڈیٹیلز اپنے ناظرین کے لیے رانا ثناء اللہ کی زبانی لیتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، آپ اس وقت جیو نیوز پہ لائیو ہیں، کیا کہیں گے آج کی ساری سماعت کا مختصر حوال آپ کس طرح بتائیں گے؟ دیکھیں، جنرل پرنسپل یہ ہے، رول آف لا یہ ہے کہ جب کوئی شہری جو ہے وہ عدالت میں اپنی پٹیشن دائر کر دے، عدالت کے دروازے پہ پہنچ جائے، تو پھر ہمیشہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنا موقف لے کے عدالت میں آئیں اور عدالت جو ہے وہ دونوں فریقوں کو سن کے جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ یہ کل کا نیب کا عمل جو ہے وہ عمران نیازی گٹھ جوڑ کا شاخسانہ ہے اور انتہائی غیر قانونی اور مبنی بر انتقام یہ حربے تھے کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کی پٹیشن دائر ہونے کے باوجود جو ہے ان کے گھر پہ ریڈ کیا، ان کے پارٹی کے لوگوں کے گھروں پہ ریڈ کیے، اور آج صبح ہائی کورٹ کو چاروں طرف سے سیل کر دیا اور ہمیں ہائی کورٹ میں آنے سے روکا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اور ہائی کورٹ بار کے صدر
ताहर नसरुल्लाह वड़ैच साहब का कि उन्होंने ये नोटिस लिया और चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर से हाई कोर्ट का मुहासरा जो सुबह हो चुका था वो ख़त्म हुआ और फिर हम लोग जो है वो हाई कोर्ट आ सके और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पिटीशन में पेश हुए और अदालत ने आर्गूमेंट्स के बाद उनको बेल दी है और हमें उम्मीद है कि अदलिया जो है इस इंतकाम और इस अपोजिशन के खिलाफ होने वाले जुल्म और ज्यादती जो कि मौजूदा हुकूमत ने रवा रखी हुई है उसमें अपना आईनी किरदार अदा करेगी। अच्छा राणा साहब, कोरोना वायरस आपको पता है जिस तरह फैल रहा है, आपने, शहबाज शरीफ ने, दीगर क़यादत ने मास्क पहन रखे हैं, लेकिन आपके अतराफ जो लोग मौजूद हैं वो उसी तरह झमघटा बनाते हैं। इन लोगों को क्यों मोबिलाइज नहीं किया जा रहा कि इस मौके पे जब मुल्क एक वबा का, एक वायरस का शिकार है, तो क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही? देखिए, ये इस बारे में हमने तो हद्दुल मकदूर ये कोशिश की है, लेकिन ये सारा तमाशा किसने लगाया है? ये सारा तमाशा जो है वो नैब न्याजी गठजोड़ ने लगाया है। आप मुझे ये बताएं कि उनकी तरजीह जो है वो कोरोना वायरस नहीं है, उनकी तरजीह जो टिड्डी दल ने पूरे पंजाब के किसानों को तबाह कर दिया है वो नहीं है, उनकी जो तरजीह है वो कोई चीनी चोर, आटा चोर जिन्होंने सैकड़ों अरब रुपए का डाका आम आदमी की जेब पे डाला वो नहीं है। उनकी तरजीह सिर्फ शरीफ फैमिली है, मियां शहबाज शरीफ है, अपोजिशन है और वो अब बजट इजलास होने जा रहा है। उन्हें पता है कि वहां पे ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, इनके ऊपर बात होगी, हुकूमत को एक्सपोज किया जाएगा, तो वो अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए जो है ये सारा तमाशा उन्होंने पिछले 2 दिन से लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे पंजाब के वजीर कानून साबिक राना सनाउल्लाह और वो बयान कर रहे थे आज का तमाम का अदालती अहवाल, और राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो हुकूमत। ज़ीशान बख्श, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे। इस वक्त हमें वजीर आजम की मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं उनका मौक़िफ़। शहबाज गिल साहब, शहबाज शरीफ को 17 जून तक प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है, क्या कहेंगे? जी, इसमें 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हुई हैं आज के इस सारे काम में। एक तो आपको ये नजर आया है कि ये कितने बहादुर थे जो मेरे को मुक्के मारा करते थे कि मुझे लाओ किसी कानून के सामने, मैंने झेले की करप्शन नहीं की। अब करप्शन झेले की नहीं तो बहुत ज्यादा है, वो तो सबको पता है कि झेले की तो वाकई नहीं की, अरबों की है। लेकिन मसला ये कि कभी अनफॉर्चुनेटली, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कभी ये उन लोगों पर डाल देते हैं जो इस दुनिया से चले गए हुए हैं ताकि वो भूल के बता ना सकें, और अब मेरा ख्याल वो कोई नहीं बचा जिससे ये डाल सके, तो अब मासूम भैंसों पर डाल दिए हैं कि अरबों रुपए का दूध उन्होंने दिया है। तो अब भैंसें तो आके किसी अदालत में बता नहीं सकती कि जनाब हमको 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो से ज्यादा दूध दे नहीं सकती। तो इनका ये वतीरा है। अब ये कानून की गिरफ्त में है, तो आपने देखा बुजदिली की हालत आपने देखी। ये जो इन्होंने ये जो माफिया है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल माफिया, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जिसका राणा सनाउल्लाह साहब भी हिस्सा है, ये जो आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, मूंछों का ताव होता है, हटो बचो, ये इनका भी जिस्म हमारी तरह का ही होता है, दिल भी इनके हमारी तरह के ही होते हैं, मिडिल क्लास की तरह के। इनको भी टीके की सुई लगाएं तो चुपती है, इन्हें भी आप लॉकअप में रखें तो ये परेशान होते हैं, इन्हें तो सीना भी आता है, इन्हें सब कुछ वैसे ही होता है जैसा आम इंसान को होता है। लेकिन इन्होंने अपने डिमीनर ऐसे पेश किए होते हैं जैसे ये सुपर ह्यूमन है। तो इनमें अर्तुगरुल गाजी कोई नहीं है, ये तमाम के तमाम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली। शहबाज गिल, मरियम औरंगजेब साहबा बिल्कुल इससे मुख्तलिफ कह रही हैं। वो कह रही हैं जी ये जो सब कुछ है ये प्री प्लान था, और वो इल्जाम ये लगा रही हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ है। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए प्री प्लान को। अब अगर जरदारी साहब के बच्चे जो है उनकी कुत्तों के बिस्किट स्विट्जरलैंड से आते रहे हैं और वो करप्शन के पैसों से आते रहे, तो क्या आपको नहीं पता कल को वो पकड़े जाएंगे? या अभी आप टेलीविजन में एक एंकर पर्सन है, कल को अचानक पता चले कि आपकी तो की जायदाद है, तो क्या पता नहीं चलेगा आपके उस फाइनेंशियल अमाल से कि अब आपका अगला काम जेल में होगा? तो इनके जो फाइनेंशियल अमाल हैं इन्होंने प्री प्लान किया अपने लिए। जब ये अपने बेटों को लेकर जाते थे चाइना में बिजनेस डील्स में, जब इनका बेटा हमजा शहबाज डिपार्टमेंटल स्टोर के लोगों से, जो रियल स्टेट डेवलपर थे उनसे, सरकारी ठेकेदारों से बता लेते थे, पार्टी फंड के नाम पे जमा करवाते थे अपने अकाउंट में, जब अरबों रुपए की टीसी आती थी उससे बेगमात की जायदाद खरीदी जाती थी, जिनकी तनख्वाह 18,000 रुपए इनके मुलाजमों की थी वो अरबों रुपए की टीसी लगवाते थे, वही जनाबे वाला इनके अकाउंटों में भी अरबों रुपए डाल। तो ये उस टाइम प्री प्लान हो रहा था, अभी नहीं हो रहा था। जब ये माफिया मांगकर वापस आए थे मुशर्रफ साहब से, जो एग्रीमेंट किया था
اور عوام کو انہوں نے یہ ایک پرومس کیا تھا کہ اب ہم حرکتیں نہیں کریں گے، ہم سمجھ گئے ہیں. اس کے بعد آ کر جو انہوں نے لوٹ مار کی نئی تاریخ رقم کی اس NRO کے تحت، یہ سارا کچھ پری پلان اس کا ہی تھا. تو پری پلان تو انہوں نے کیا. اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو ہونا ہی تھا جب آپ اتنی زوردار قسم کی طرف. اب 17 جون ہے، مجھے پتا ہے انہوں نے پھر پکڑے جانا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا 17 جون کے بعد پھر پکڑے جائیں گے؟ اس میں نہیں تو اور 500 مقدمے ہونے جس میں انہوں نے پکڑے جائیں گے. وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور حکومت کا موقف دے رہے تھے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار